बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सेंटर पॉइंट सरा ज़ैम मोहम्मद फ़हीम और तासो गोरे मशरिक टेलीविजन और नन तकरीबन सलोरम अरवज़दा चिदा पाकिस्तान उलस दे वक्त के परोडून बांधे रे एहतजाज कई लग्या दे और द बिजली बिलूना हर यो कस तंग दे का गरीब दे क मालदारा सरमायाकार दे क नौकर पेशा और क बेरोजगारा क रक्षा चलई और क मोटर चलई हर यो कस दे वक्त के जाड़ी चिदागा द बिजली बिल सिंगा तुमरा डेर रागले दे आगा कसान चागा बिजली हम ने इस्तेमाली यो कस दे हदा पूरे खबर ओकड़ा चागा खपल कोर टोल नन्ना शपग वो म्याश्ते औड़ान दे सोलर तवाड़ो 35 लाख रुपए आगा पर सोलर उलग गोले और सिर्फ द बिजली मीटर बार लगे दिले दे आगे ने तारुनम कटकड़ी दी द आगा हम 35,000 रुपए बिल रागले दे बोले चे दगा बिल के टैक्सुना चोले शिवी दी और आगे टैक्सुनो द बिजली इस्तेमाल सरा इस किस्म कार निश्तरे और पजोरा अर यो कसना अगस्ते की लग्या दी हल दे हद तलाड़ दुमरा बद हल जोड़ शेवे दे चे पेखावर इस्लामाबाद मुल्तान गुजरावाला दगे टोलो तकसीम कार कंपनियानो खपल मुलाजमीन तदा वैना उकड़ा चे अगदे द दफ्तर ना बाहर द खपल शिन नंबर प्लेट गाड़ी के बाहर नौजी कम चे द अगवी द कंपनी गाड़ी दी पागे बांधर कंपनी लोगो दा आगे द बाहर नौजी और सुमरा द अगवी दफ्तरी दी आगे द पारा पुलिस ता हम दरखास्त कर दे चे सिक्योरिटी रा के चे दा खलक पमुंगा बांधी हमला होने की सूरत हाल खुडेर ज्यादा खराब दे खुद दे पर वजह वाला खबर कहू चे दा दुमरा अचानक द बिजली कीमतुना वले सेवा शू बिजली असे हम मुंदा गिला कहू च द तेल न जोड़ेगी अगर ग्रान अदा हो आया दुमरा ग्रान अदा चाहिए आम औसत कोर के हम द बिजली दे वाक़ का मुँह खबर कहू पूरा बिल सिर्फ पर यूनिट प्राइस खबर न कहू पूरा बिल बांधे खबरों को न यो यूनिट वतश पेतो न वाला तर 35 रुपये बांधे प्रूजी ते दे के टोल टैक्सू न शामिल दी और दा वजह सदा पते व खबर कहू दे वाक़ के मुँह सरा डीन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पेशावर डॉक्टर अमजद खटक साहब मौजूद दे। डॉक्टर साहब बड़ा शुक्रिया। सर बखपला हम दगा टोल एनर्जी शोबे सरा वाबस्ता है मुंगा खैबर पुख्तनख्वा दा क्लेम कई चे दे ख्वाडेरा अर्जाना बिजली दा 80 पैसे 90 पैसे या ₹1 रुपये यूनिट बांधे बिजली पैदा कीगी और ब्या मुंग बांधे आगा बिजली ₹1 रुपये और ₹5 यूनिट खर्सीगी उसको आगा यूनिट ₹50 रुपये तलाड़ आया द बिजली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेवा शेवे दे या सब बला वजह दा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डेरा मेहरबानी बेसिकली जमुंग चे कम बिजली जोड़ीगी दा मुंग पर टोटल के नेशनल ग्रिड तलेगू देखिए जमुंग दा ओबो वाला बिजली हम दा न्यूक्लियर बिजली हम दा तेल वाला बिजली हम दा कना जी सर नो दा मुंग चूंकि नेशनल ग्रिड तलेगू नो नेशनल ग्रिड पूरा पाकिस्तान ता खपल कोटा वर गई ओ आगा नेप्रा चदे दा गे ब्या रेट गई कना दागे तायो नागा कई असल के जमुन चूंकि 2 सीजन डेर ज्याद मुंग हट गई यो दगा दे चमुंग चकम आईपीपी सर माहिदे कड़ी दी पागे के 2 टाइप चार्जेस दगा मुंग नाली यो अगे तमुंग कैपेसिटी चार्जेस वायो लगा च यो जनरेटर लगवले दागा जनरेटर जसमरा कैपेसिटी दा कागा इस्तेमाल हो मंगो कने इस्तेमाल हो दागे मुंग चार्ज वर्को दे तमुंग के कैपेसिटी चार्ज और बल च ब्या जनरेटर मुंग इस्तेमाल हो आगा च पेट्रोल डीजल इस्तेमाल है ब्या च पर यूनिट बंद समरा खर्चा राजी नो आगा जनरेशन कॉस्ट थे यानी द बिजली द पैदावारी लागत नो दा टोटल च मिलो की दा यू यूनिट सरा ब्या दागी कीमत ज्यादा सी तो उस मुंग 2 मसले दी यो मसला दा चे जमुंग द तेलो कीमतुना उचत फल द्वयमा मसला दा चे चूंकि तेल मुंग पर डॉलरों के रागवाड़ू नो डॉलर कीमतम ज्यादा थे नो दा टोल सीजन चे मिलोशी नो दा जमुंग द टोटल कॉस्ट ज्यादा की नो बिजली भी अडेरा ग्राना पैदा की ही दागा यो गट वजह दागा नो सर टोटल कॉस्ट नन्ना सिंगा पिंदे अशपक का लमख की ₹1 रुपये यूनिट हो नो आगा आया ₹50 रुपये यूनिट ता ओरा से दुमरा ग्रानी लाला नजीदा के ग्रानी हो यो वजह दा गट खबर पके दागा चे चूंकि मंगा खपल पाकिस्तान के दनना मनी जनरेशन न कीगी पैसे मुंगा गटूना मुंगा कर्जुना आलू चे मुंग कर्जुना आलू नो कम चे डोनर एजेंसीज दी कना का वर्ल्ड बैंक थे का IMF थे का एशियन डेवलपमेंट बैंक थे आज मुंग ला कर्ज रा कई नो मुंग ता वाई चिता से भाई मुंग तो वापस कवाई संगा नो जमुंगा चे वापस कवलो द पारा मुख्तलिफ जराई दी कना इंडस्ट्री दा एग्रीकल्चर दे बिजली दा टेलीफोन दे मुख्तलिफ चीजों दी चूंकि जमुंगा नूर से चकम एरियाज दी चकम जैन बमुंगा पैसे जमा कहू और दी लबमुंग कर्ज वापस कहू कना आ जमुंग
ډیر زیات نه دي لکه انډستری زموږ دومره مضبوطه نه ده چې هغه دومره پیسې ګټي دومره ټیکس هغې نه راځي چې موږ د دې قرض واپس کړو نو موږ ورته چېرې موږ سره خو دا څیزونه دي انډستري ده بجلي دی ګیس دی اوبه دی او دا ټول څیزونه نو هغوی به چېرې تاسو به موږ ته دا ټیکس پیدا کوئ دا پیسې به موږ ته راکوئ نو ټیکس به لګوئ نو موږ سره نور ځایونه شته بجلی ټیکس ولګو یا په ګیس ټیکس ولګو یا په ډیزل او پټرولو باندې ټیکس ولګو چونکې دا عام خلک استعمالوي نو موږ ته د دې نه ټیکس راوځي هغه ټیکس بیا موږ IMF ته قرضه ورکوو دا غټه وجه ده لکه تاسو وایي سر چې دا دوه وجوهات دي یو زمونږ بجلی پروډکشن هم ګران شو او بل په ټیکسونه هم ولګېدل ځکه بجلی دومره ګرانه خرڅېږي لګیا ده بالکل ټیکسونه ډېر زیات دي او هغه ټیکسونه هغې مقصد صرف دغه دی چې ډاکټر صاحب ستاسو आवाज لږ خراب دی زه به درخواست کوم زموږ پروډوسر وقار صاحب دی چې دوباره تاسو سره رابطه وکړي چې دا आवाज تاسو لږ کلیر شي ولې چې مونږ اوسه پورې یو عام ولس هم په دې نه دی کلیر چې ولې دا بجلی بل دومره ګران شو ډاکټر صاحب لږه په دې باندې رڼا واچوله چې مونږ اصل کې معاهدې کړي دي او ظاهري خبره ده مونږ معاهده IMF سره کړې ده هغه وایي چې پیسې جنریټ کا اوس هغه دا نه وایي چې کم نه جنریټ کې نو مونږ ورته وایو چې اسانه طریقه دا چې په دې باندې پیسې جنریټ کړو دا لاره مونږ ته اسانه ښکاري نو په دې باندې مونږ پیسې جنریټ کوو او دومره جنریټ کوو لګیا یو چې د خلکو ملا ماته شوه او د خلکو نه مونږ سرمنه وویسته او نور به هم جنریټ کوو دا خبره ده بجلی قیمت به نور هم ګرانېږي تقریبا ویل کېږي چې 100 روپۍ فی یونټ مونږ معاهده کړه چې دا به نور هم ګرانېږي دې وخت کې 65 کې روانه ده دا به 85 روپۍ فی یونټ ته رسي لکه دا د یو عام کس دپاره مونږ چې کومه خبره کوو لګیا یو چې کوم یو کور کې بجلی استعمالوي د هغه دپاره ده او هغه بجلی استعمالوي او که نه استعمالوي ډاکټر صاحب یو ځل بیا مونږ سره ډاکټر تاسو خپله خبره پوره کړئ تاسو ذکر کوو چې ټیکسونه هم ولګېدل او بجلی چې کوم مونږ جوړو زیاتره د آیل نه نو هغه هم مونږ ته ګرانه شوه نو دا دواړه وجوهات دي چې مونږ ته بجلی ګرانه میلاویږي لګیا ده کوم لګو کنه ډېر ټیکسونه تاسو دي ډېر ټیکسونه په دې کې راځي موږ ته یو پته هم نه لګي چې دا ټیکسونه د څه دي کنه ولې موږ ورکوو هغې بنیادي مقصد دغه دی چې موږ هغه کیپیسټي چارجز هم کمپنیانو له ورکوو او دې نه علاوه بقایا موږ IMF یا ورلډ بینک نه چې موږ کم قرض اخیستي هغه کیستونو کې هم استعمالیږي نو ایکچوال بجلی کاست دومره ډېر نه دا د ټیکسونو په وجه زیات شوی دی سر یو عام کس څو کی هغه وایي زه خو کور کې یو پکې لګوم یو مې بلف لګولی وي AC استعمالوم نه د اوبو موټر مونږ استعمالو نه او بیا هم یو بل عام کور کې 10,000 او 12,000 روپۍ راغلی دی هغه څنګه خپل دا بل کنټرول کړي څه لاره جوړېدی شي دې لپاره دی خو چې لکه یو طریقه دغه ده چې یو خو ټیکنیکل سلوشن دی لکه فار ایگزامپل ځان له یو سولر پینل دوه خلک ولګوي نو د کم از کم د ورځې هغه د هغې نه بجلی هم فری پلس که یو بیټري نو DC فین او دا څیزونه ولګوي نو د شپې هم استعمالوی شي یو خو دا ټیکنیکل سلوشن دی دویمه خبره دغه ده چې چونکې بجلی ګرانه ده او دا خلک غلا کوي که تاسو جی لاړ شئ د خواوشا علاقو کې وګورئ نو یو کس بل ورکوي او 99 کسان بلونه نه ورکوي نو موږ ته پکار دی چې موږ په محلې کې دا شی خلکو باندې پریشر واچو چې یاره جی تاسو غلا مه کوئ ګوره چې دا غله تاسو کوئ دا غله خو په ټولو باندې راځي چې په ټولو هغه تقسیمیږي نو کم کس ته زور ورکېږي چې کم بل ورکوي چې کم بل نه ورکوي هغه ته خو د غلې زور نه رسي که نه جي نو بل خو چې کوم کنزیومر دی ایکچوال کنزیومر دی چې هغه پیینګ کنزیومر دی هغه بیسیکلی د هغه غلا حساب ورکوي نو پکار چې موږ محلې کې دا اویرنس کریټ کو سوشل میډیا استعمال کو چې اغلا ما کوي اسه لګ بده می کلیر کې چې ز صارف ما زه یو دکان نه یو سامان اخلم لګیایم او بل کس راځي هغه دکان لوټي لګیا دی نو آیا دا زما به طور صارف دا کار وی چې هغه دکان لوټ کې دونه بچ کم او دکان هم ذمہ خپل ته سکیورټي ګارد ودري او خپل دکان سکیور کی دا بجلی اغلا نه بچ کول دا خود د کمپنیانو کار نه دی چې التکم مونږ ته بجلی پرووایډ کړي او کاغه دا هم په ما باندې بیا سره پر التکار کوي لګیا دی تاسو غنه نه چې د کې دنه یو عام صارف دومره پریس کول دا بلک زیاتی وي بالکل تاسو خبره دا صحیح ده زما مانه چې تاسو کې زمونږ د مسلې حل ریټ زیاتول نه دی جی زمونږ د مسلې حل دغه دی چې هغه انسټیټیوشن چې کم د دې ریسپانسیبل دی چې دا ریکوري به مونږ ته راکوي په هغې کې زما وبډام ده په هغې کې زما پولیس هم شامل دی په هغې کې زما هغه کورټس دی کنزیومر کورټس چې هغه چې کوم مونږ جرمانه کي هغه بیا هغې ته لاړ شي اپیل ته چې هغه هم بیا د حکومت سره وي
نو کدا انسټیټیوشنز مضبوط کړي شي او د غلا مونږ راځاره کو کنه نو د ریټ اوچتولو به ضرورت نه دا د ریټ اوچتای خو د کاونټر پروډکټیو دی د الټا سر کیږي جی سر تاسو خپل هم ډیر نږدې پاتې دی ارس سره انرژي جنریشن هم کو لګیا یو غالبا پاکستان کې او خیبر پختونخوا کې سپیسیفیکلی مونږه اوس کافی پاور پروجیکټ شروع کړی دي کوم مومن ډیم شي کبالا کوټ شي کمچای شي بلا شي د وخت کې مونږ کار روان کړی دی خو تاسو کوم د بجلی غلا خبره کوي پورا پاکستان کې چې کوم پاور ډیویژن فگر دی دا غوي زمونږه 520 ارب روپے دی وخت کې بقایا جاتی ر بجلی غلا په مت کې او خیبر پختونخوا کې 70 ارب روپے سرکاری اداروں ته بجلی بلونو مت کې بقایا جاتی غلا دینا بغیر دا د دې بسر بیا سلاره کې دي شي لکه پولیس سټیشن دی هغه بل نه ور کوي ډایرکټ کونډه هغه چولې دي ک سکول دی ک ټیوب ویل دی د ټولو دا کار کړ سرکار په خپل دار سکی لګیا دی نو سرکار په خپل غلا کوي نو بلم غلا کوي نو بیا مونږه چا پسې لاړ شو یاره جی سوپر چې دا انسټیټیوشنز دا خو د زنجیر په شان کار کوي کنه جی لکه ایسیو صاحب خو به سړی راونی سي خو چې هغه ته دا پته چې تانیدار ته چې زور کمنه نو تانیدار به دا حوالات چې او تانیدار ته دا پته چې د منځ کوर्ट کې کیس وکم نو عدالت بم د سزا ورکړي چونکه دا درې وړه سيزونه په خپل ځای کار نه کوي نو که ایسیو صاحب چاته لاس ګریوان ته لاس واچي نو هغه ته که څوک پړک ورکي نو دغه ته پوس څوک نشته حق به تانیدار په غیمه د اف آی آر کټ کی نو مخکې بیا عدالت پرېږدي نو دا ټول سيزونه که په یو سیستمټیک طریقې سره کار شروع کی کنه نو دا ریکوري هم پاسبل دی دا غلا هم پاسبل ده دا بالکل ټیک کېدی شي ډاکټر صاحب 4000 روډ باندې یو کارخانه وا او هغه د بجلی غلا کولا د پیسکو یو ډیر های لیول افیشل لاړ هغه نه هغه تارونه کټ کړه هغه جرمانه ک او ودین 2-3 آور دا کس لاړ او چې کوم وابډا کالونه کې دنه داغه کورو الته ناک وک او دا کور خزو ته ورلوې چې دا سړی بدل وجنم پر एकदम بنا د زما د کارخانه نه کونډې څنګه کوزې کړې دي مونږ خو دې حد ته یو چې هغه بیا ګرځېده او یو توبل ته ریکوست کول چې ما هو وجني او چې ما الته بجلی غلا پر رانیولې وا نو دا زمونږه د خوا د سټیټ کار دی چې کم کس غلا نیسی خلک داغه کور ته زی او داغه زراعت دمکانه ور کوي بالکل دغه کار کنه جی یو خوم د مارشه حصہ ده کنه هغه خوم بچی دي کنه چې هغه ته پولیس تحفظ نه ور کوي او پولیس ته عدالت تحفظ نه ور کوي کنه نو بیا خدا کار نه چلیږي کنه صحیح هغه په ټول خپل کار کوي کنه تاسو سر د شمسي توانای خبره وکړه آیا دا ریالستیک دی چې یو کس خپل پورا کور سولر ته وای چې سولر موږ ډېر ګران دی ما تاسو کور سترزو کې چې یو کال مخ کې کم 15 کې وی یا 6 کې وی به خلکو سیستم لگاو او 5-6 लाख کې لګید اوس داغه قیمت هم 14-15 लाख ته ورسېده نو سولر آیا تاسو ته ریالستیک ښکاري سولر خو د وړو کې لوډ لپاره بالکل ټیک دی لکه فار ایگزامپل کته په ای سی نه چلای کنه جی جی نو هغه د لپاره ټیک ته هغه باندې ته یو کم قیمت باندې ته یو سیستم لګوي شي ما خپل هم کور کې لګولې دی دا غي ډېرې فائدې دي ما ته دا فائدې چې زما بیټري چارج یې کزه ته شپې ای سی نه چلوم نو زما کور ټول لوډ هغه اوچتای کنه نو دا لوډ ټول سر ډي سی دی اے سی دی دا ما سره ای سی دی خو اوس ډي سی پکې راغلی نو ډي سی پکې خو دومره ښه کار کوي چې یو وړه غونډه بیټري چې دا کنه هغه یو ډي سی پکې 24 غنټه چلای صحیح نو دغه فلحال هم دغه حل دی د وړو کې کنزیومر د پاره چې هغه ځان خپل سولر بندوبستو کې یو 2 پینل ولګي نو که فار ایگزامپل هغه په 10,000 موشي کنه خو چې د بل 12-13,000 روپۍ راځي نو 2-3 میاشتې کې هغه سولر برابر هغه شی برابر پوره کی کنه کاست برابر کی کنه اګه تاسو واجه کم بجلی بل دی ورکی پایدان لکه شواچی او پهلنه دی اوچت کی او ځان له سولر لګی دا دغه لپاره ډیر ښه سولوشن دی صحیح ډیره مهرباني ډاکټر امجد خټک صاحب ډین انجینرینګ یونیورسيټي پېښور او څنګه خبره وکړه دی وخت کې خیبر پختونخوا کې چې کوم صورتحال د لګ په پای خبرو کو په یو نیم کال کې د پی ډی ایم حکومت ته خپه د پنشي اکثر لا کسان خپه کیږي چې تاسو پی ډی ایم حکومت نه تپوس کوي هغه جواب دی کوي د بجلی فی یونټ قیمت چې دی هغه 80% سیوا شو مطلب که مخکې په 10 روپیو 13 روپو ته لاړه تقریبا ډبل ته خبره لاړه چې کم دی وخت کې مونږ 70 روپۍ یونټ ورکو لګیایو دا د پی ډی ایم حکومت ناول 32 روپۍ یا 33 روپۍ فی یونټ ورسره
دې وخت کې چې کوم ټیکسونه دي هغه که مونږ وګورو نو هغه بیل دې کې شامل کړی شوي دي او 18 روپۍ فی یونټ مونږ نه جنرل سیلز ټیکس اغستې کېږي. دا جی ایس ټي هغه دی کوم چې مونږ په خپل تنخواګانو باندې هم ورکوو، تاسو دکان نه بار څه اخلئ په هغې باندې هم ورکوئ. او اوس ولې چې حکومت ناکامه شو، حکومت خپله ناکامي ومنله چې او مونږ ناکامه یو، مونږ ټیکس نشو راغونډولی، نو راځئ د خلکو نه به په دغې مد کې هم 18 روپۍ فی یونټ دغه د جی ایس ټي ټیکس هم راغونډ کړو او خلکو نه به مونږ د سرمن نه دا پیسې وکړو چې خلک خامخا مجبوره دي. هغې سره بله لاره شته دی نه چې هغه ځان لا بیا دغه ټیکسیشن نظام پوره کړي او خلک به خامخا ورکوي. هغې سره بله لاره شته دی نه. بل خوا ته مونږ خبره وکړو نو حکومت، وفاقي حکومت د 13 کال کې چې کله نه دوی راغلي دي چې کوم د بجلی قیمت و د هغې نه اضافي قیمت په مد کې 1,500 ارب روپۍ دوی د عام ولس ته راغونډې کړي دي. مطلب 1500 ارب روپۍ دوی مونږ نه او تاسو نه اضافي اخیستي دي. کوم چې د بجلی بل دی هغه په خپل ځای باندې دی، دا به اضافي مونږ نه اخیستي دي چې چا کره به بل 10,000 راته، هغه نه اوس دوی 18,000 او 60,000 روپۍ لګیا دي. بل خو موږ خبره وکړو هغه چې کوم سرکاري یونټ دي هغې باندې خبره خو وشوه چې دا 17 نه ابو ختم کې، خو چې کوم دغه د وابډا والا په کور کې کونډې لګېدلې دي بغیر د بجلی میټر نه هغوی کار کوي لګیا دي چې څوک وله ګوت یوسي وایي تره مې په وابډا کې دی، ماما مې وابډا کې دی، زموږ خاندان پوره په وابډا کې دی. یو کس په وابډا کې وي او پوره خاندان د بجلی اغلا کوي، څوک یې تپوس نه کوي. او یا که میټر ریډر راغی او تاسو هغوی سره لین دین برابر که نو بیا هم تاسو بجلی اغلا کولی شئ، څه مسله نشته. نو پیسکو کې دننه د هیسکو کې دننه آیسو کې دننه چې کوم دې وخت کې دغه تورې بیزي دي هغه به څوک رانیسي، د هغې خلاف هم موږ ته کاروایي نه ښکاري. ولې چې دغه دننه سسټم دی چې هغه دا ارس کرپټ کړي دي او بیا د هغې زور په عام ولس باندې رسی. سبا یو غټ سټرایک دی، احتجاج دی په پوره ملک کې، څه صورتحال وي پای به هم خبره کوو. یو وړه شنده مې نه پس تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو. سبا مرکزی تنظیم تاجران لخوا په پورا پاکستان کې هړتال او احتجاج اعلان کړی شوی دی او سبا به پېښور کې هم دغه تاجران روزي او دوی به احتجاج کوي. دا سمال ټریډرز دي چې کوم واړه دکانداران دي، تاجران دي، خو صرف د وړو دکاندارانو مسله نه ده چې کومې غټې غټې کارخانې دي اصل کې خو دا ټولې پیسې هم دوی ورکوي. چې کوم لاین لاسز وي څومره هم زمونږ د بجلی اغلا کېږي که یو عام ولس باندې یو کور باندې 2,000 او 3,000 داسې بل راځي نو دوی باندې لکونو بل اضافي راځي. دغې د کارخاندارو څه صورتحال دی او آیا په هغوی باندې دا پریشر چې کوم راغی دوی هغه زغملی شي او که نه په دې به خبره کوو. دې وخت کې موږ سره صدر سرحد چیمبر آف کامرس انډسټري صدر اجاز خان آفریدي صاحب موجود دی. اجاز صاحب ډېره شکریه. اجاز صاحب د بجلی دا قیمت اچانک سو شو چې د بجلی قیمت کنټرول کې راځي نه او په یو میاشت کې دننه فی یونټ پرایس 18 نه 20 روپۍ زیات شو؟ السلام علیکم جی، ډېره مهرباني جی. دا جی چې څنګه تاسو ویل چې ورځ په ورځ باندې قیمتونه زیاتېږي او ورځ په ورځ باندې عوام چې کوم دی د دې مسلو لاندې را روان دی. دا زموږ ملک کې یو زموږ ډېره غټه بدقسمتي ده چې دا کم قیمتونه سیوا کېږي لګیا دي، نو دې سره زموږ عوام مخکې مزل او یا تک چې کم دی ډېر ګران دی. هغې مین وجه جي دا ده چې یو خو جي غلطې پالیسیانې دي، دویم جي ورځ په ورځ چې کومه ګراني راځي دې سره زموږ ملک چې کم دی هغه ورځ په ورځ لاندې روان دی. هغې کې مین ریزن زموږ غلطې پالیسیانې غلط حکمرانان دي چې کم هغې غلطې فیصلې کړې دي. اجاز صاحب د دې به حل څه وي؟ دا راته ووایه چې کوم زموږ انډسټري ده د بجلی دغه قیمت سیوا کولو سره هغه څومره افیکټ شوې ده؟ ګوره جي یو خو الریډي که تاسو ګورئ زموږ د صوبه چې کومه ده مخکې دهشتګردۍ شکار وه، بیا هغې نه بعد کووډ رالو، هغې سره بیا زموږ انډسټري ایون ټول بزنس ودرېدو. اوس د ورځ په ورځ باندې د بجلی قیمتونه زیاتېدل، پټرولیم قیمتونه زیاتېدل، دې سره چې ډېر غټ اثر به صرف بزنس کمیونټي نه واله تر لاندې اخر یو وړوکی کاروباري یا دکاندار پورې په ټول باندې اثر وځي. صرف یو شی دی که ټول څیزونه چې کم روزمره ضروریات دي نو هغې سره چې مقابله کول زموږ کارخانه لکه وړوکی دکاندار خو باید چې کارخانهدار هم مقابله اوس نشي کولی، ځکه چې بې کاروبار چې کم دی هغه د بالکل د نش برابر دی. کاروبار شته نه، زموږ چې کم
ایکسپورټ ته هغه بالکل زیرو دی. امپورټ مونږ امپورټ کوم زمونږ ریشو دا هغه 100% او ایکسپورټ کوم ریشو هغه 0% ده. نو کاروبار ډیر زیات ګران دی. بلکې زه خو دا وایم چې په کې پی کې کې په نن سبا ټیم کې کاروبار کول د جهاد نه ګران کار دی جی. او چې کوم د امن او امان صورتحال دی که موږ هغې سره دا لینک کړو نو زموږ دغه انډسټري دې وخت کې څومره پریشر کې ده امن او امان هم او د بجلی دغه کاسټ هم؟ امن او امان صورتحال خو جی څنګه چې زموږ چې کوم سرکار د ګورنمنټ چې کوم عسکري ادارې دي نور چې کوم ادارې دي پولیس سیکټر شو آرمی سیکټر شو نو خو جی لږه بزنس کمیونټي ته په هر لحاظ باندې لګي سکیورټي فراهم کوي کنه. خو مین ایشو دلته د دغه قیمتونو ده او د ټیکسز ده چې بزنس کمیونټي د ټیکسز لاندې دومره کېدل شوی لګه په پر بجلی بل کې موږ نه قسمه ټیکس ورکو. موږ ته دا نه ډیفاین چې موږ ټیکس د څه شي ورکو. نه قسمه کم ټیکسونه یې سر دی کې څه وي؟ دي کې مختلف قسم کې ټیکسونه دي. حالانکه صرف نامې وکشته نو دا نشته ډیفاین شوی نه دي چې کې موږ څه ټیکسونه ورکو. په کې الیکټریسيټي ډیوټي دا جنرال سیل ټیکس ته پی ټی وی لایسنس فیس ته فاینانس اینڈ کاسټ سرچارجز دي فیول پرایس ایڈجسټمنٹ ته په دې کې نور ایکسترا ټیکس دي. تاسو خپل هم کارخانه‌دار یې دا وی مشر هم یې تاسو د یوې کارخانې کوم د بجلی بل خبرو کو د 13 میاشتو کې دننه څومره هغه کې اضافه راغلی ده؟ موږ کجی د یو کارخانې خبرو کو نو یا چې څنګه لګا مخکې ته یو یونټ یو 1 لک روپے بل راتلو د هغه اوس 2 لک روپے راځي 100% هغه ایکسترا شوی دی چارج. هغه ځکه چې 50% په موږ صرف ټیکسز لګي. او تاسو وایا دي چې حکومت څخه خبره نه کوي چې د سهل روزي د سره کینی نه خبره نه کوي وزارت خبرونم ناستو ننم ناستو. ډیره د افسوس خبره چې اوسه پورې هیڅ قسم د بزنس کمیټي چې چارابطه نه کړي. ورځ په ورځ احتجاجونه روان دي شروع دي. هر یو کمیونټي لګیا کا وړوکی تاجر دی کا غټ تاجر دی هغه احتجاج کوي لګیا دی. هیڅ قسم سره رابطه نشته. د چیمبر سپلین دی ګوره تنظیم تاجران خو سبا سټرایک کوي لګیا دی. د چیمبر سپلین شته خبره کوي احتجاج کوي. چیمبر وجي بالکل د دې احتجاج حمایت کوي. بالکل موږ خپل بزنس کمیونټي سره ولاړ یو او بالکل موږ دې احتجاج چې کوم دې موږ بالکل حمایت کوو. او مخکې څه پلان دی وایي تاسو اپروچ خامخا حکومتونو ته وي ګورنر صاحب تاسو خپل تاجر مرګري کس ته هلته ناست دی هغه سره هم څه خبره کړې ده سلارم رئیس ته راو که نه ګورنر صاحب هم خاموشه شوی دی؟ مخکې څنګه چې مخکې کارخانه‌دارو ګورنمنټ ته چابیانې ورکړې وې چې کارخانې چابیانې تاسو والے او تاسو کارخانه چلوي. اوس خو موږ لګي دا پته نه لګي چې اخر موږ مخکې وکوسه موږ له هیڅ قسم دا پته نه چې موږ اخر لاړ شو نو چاله ولاړ شو چاله وجاړو چاله فریاد وکړو. او چې دغه مزدوران تاسو سره کار کوي د هغوی سره به څه کوئ ولې چې انډسټري چلیږي نه او بیا کاسټ اف پروډکشن هم سیوا شو؟ سر ایگزیکټلی مسله هم دا ده چې یو کارخانه کې تقریبا 50 نه والا 200-500 هزار پورې کسان کار کوي. هغې یو کس سره 10 to 15 کسان چې کوم دي هغه فیملی ممبرز دي. دې سره یو کس نه افیکټ کېږي دې سره 10 to 15 کسان افیکټ کېږي. نو دا تاسو ګورئ چې چېرته 200 لیبر دي یا 500 دي یا دې نه زیات دي نو دا څومره فیملی دی. دې وجې نه لګیا دی کرایم ریشو هم زیاتېږي ځکه چې بزنس چې کاروبار چې نه وي کاروبار چې ودرېږي نو اټومیټیکلی کرایم ریشو به زیاتېږي. او چې کوم دغه موږ خبره کوو د ادارو سره د لایزان حوالې سره نو آیا چیمبر هم چا سره لایزان کړی دی سهلار روباسي؟ بالکل جی موږ په خپل پلیټ فارم نه موږ لګیو چې سره سهلار روباسي خو افسوس خبره ده چې هیڅ قسم داسې پوزیټیو ریسپانس موږ سره ګورنمنټ طرف نه نشته چې موږ کینو یو پلیټ فارم باندې ورسره خبرو. نو لکه سر ولې زموږ خیبر پښتونخوا کې هم چې کوم د انډسټري منسټر دی هغه په خپله تاجر دی آصف صاحب دې وخت کې انډسټري هغوی سره ده وفاق کې چې کوم کس ناست دی هغه هم تاجر دی. نو دا دواړه تاجران ولې تاسو نه لرې دي؟ د افسوس خبره دا ده چې زمونږ چې کوم د کې پی کې چې کوم د بجلی چې کوم پروډکشن دی هغه 6000 میگاواټ دی. زمونږ چې کوم ضرورت دي هغه 2500 میگاواټ دی. هغې نه باوجود هم زمونږ دلته لوډ شیډنګ روان دی پوره بجلی نشته 50% موږ ټیکسز ورکوو. نو ایجاز صاحب څه موده وړاندې صوبایي حکومت دا ویلي و چې موږ به ډایرکټ بجلی خپله بجلی به جوړو او ډایرکټ به موږ انډسټري له ورکوو په هغې څومره کار وشو؟ یاره جي هېڅ قسم پوزیټیویټي نه شوې په هغې ډو کار شوی نه دی.
نه جی دا څه پوزټیو خبره نشته نو دوی خو وی چې موږ دغه راشګه انټر چې هغه چې بورا اکنامک زون دی آی کې بم دا کار کیږي او لایننګ چارج زموږ پیسې کوله ورکو او زموږ ان انټرپټډ بجلی به وي دغه تاجرانو ته سر موږ له بالکل هم نخکاری چې انټرپټډ بجلی وي بالکل ارزانه به وي لوکل بجلی به ارزانه به ورکو بجلی چې ارزانه وي نن به احتجاج نه وي نن به سټرایک نه وي بزنس کمیونټي والا وته نه روډونو ته لکه تاسو وایئ چې خیبر پښتونخوا حکومت کوم وعده کړی و هغه نه پوره کړی اس قسم وعده هم جی نه پوره کړی بزنس کمیونټي بالکل زه داسې چې هغه وعده یو خبره سي وعده شی پوره شی وي نو موږ به اوس کارخانه چلولې دکاندارانو په دکانونو کې ناس وي خلکو خپل کاروبار به کولې روډونو ته بنه نه وته صحیح او سبا چې کوم دا سټرایک دی دینه پس آیا سبا خبره ختمه شو او که نه خبره نور مخ کتلی شي یاره چې کم حالات روان دي نو حالات ډیر سنگین حالات طرف ته روان دي او موږ دا دعا کوو چې الله دې خیر وکړي ځکه چې بزنس کمیونټي اخر هم تنګ شو ځکه چې موږ بل سلار شته نو موږ مجبورن موږ به شټر ډاون هړتال کوو په یاجام هړتال وکړو جی ډېره مهرباني اجاز خان افریدي صاحب صدر سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری او څنګه خبره وکړه چې موږ به مجبورن بیا هړتال کوو احتجاج به کوو که موږ دغه خبره وکړو د بجلی حوالې سره نو کم چې دی وخت کې موږ وختي خبره کوله چې مفت یونټ ملاویږي د وابډې چې کم کلاس 4 امپلای دی هغه ته د هره میاشت 50 یونټې بالکل فری ملاویږي هره میاشت مطلب د کال دا شوې 600 یونټې بیا هغې نه پس د سکیل 5 نه 10 پورې چې څومره دي هغوی ته هره میاشت ملاویږي 150 یونټې مطلب دا د کال شوې 1800 یونټې دا دینه بیلې دي بیا دینه پس چې کم هغوی ریټایر شي نو دا بیا نیم شي نیم پنټو ته ملاویږي سکیل 11 نه 15 پورې چې دي هغې ته ملاویږي 200 یونټې هره میاشت مطلب دا چې 2400 یونټې د هغوی فری دي د کال بیا چې کوم د هغې نه پس موږ خبره کوو د ګریډ 16 چې کوم دي د هغې 300 یونټ د ګریډ 16 لپاره 300 یونټ ماهانه 1236 3600 یونټ د هغوی فری دي او د هغې نه پس چې کوم افسران راځي ګریډ 17 لپاره 450 یونټې دي هغه 450 یونټې هره میاشت استعمالوي 18 دپاره 600 یونټې دي چې هغه هره میاشت استعمالوي 19 دپاره 880 یونټې فری دي چې هغه د هره میاشت استعمالوي او ورسره ګریډ 20 دپاره 1100 یونټې هغه به فری استعمالوي هره میاشت او بیا هغې نه پس چې کوم ګریډ 21 او ګریډ 22 دي هغې دپاره 1300 یونټې فری هره میاشت دا د یو میاشت فګر دی که خبره لاړه شي کال ته نو زره بله ورکې په باره کې او ورسره دا خبره هم ده چې دا جمع کیږي دوی اکثر له ګرمۍ یخنۍ کې استعمال نه کړي نو بیا د هغې په سیوا استعمالوي چې هغه پوره کړي او د بجلۍ اغلا دی نه بغیر ده ولې چې د افسر کور ته به څوک لاس اچوي ما ته خو کم از کم نشي یاد چې یو پیسکو لاړ شي چې ما چیف ایگزیکټیو کور ته لاس ور واچو یا د ایس ډي او کور ته او هغه کور کې غلا کوله ما ته میټر راکوز که ممکنه نه ده هغې خپلو کې پیټي بند دي یو بل سره بیا گزاره کوي او یو بل سره د هغوی پوره اهل خانه سره هم گزاره کوي او بل خوا ته که ذکر وکړو نو دا پیسې بیا مونږ ورکوو تاسو ورکوئ ولې چې مونږ خو بیا هغسې کانټیکټ شته نه زمونږ هغسې تعلقات شته دی نه مونږ نه به خامخا دا بل پوره کوي وی لاسز دیجی لاسز خو به خامخا کیږي چې تاسو لاسز ورکوئ لګی ولس هم ذموار دی خو دا پیسې راغونډول ستاسو ذمواري ده څنګه ډاکټر امجد صاحب وویل چې بجلی اغلا کیږي د بجلی اغلا کنټرول کول ستاسو کار دی زما کار نه دی چې زه بیا بار ودرېږم او یو کس ته د بجلی بل ورکا ما د خپل د بجلی استعمالېدو بل ورکړی دی که بل نه ورکوي دا ته راشه ځان سره پولیس راولې ځان سره فوج راولې څوک هم راولې راشه او کس ونیسه او هغه نه بل واخله که حکومت په دغه پیښور کې دغه متنو کې دغه بډبیره کې هغه بل نشي راغونډولی نو حکومتي ریټ بیا کم ځای کې دی خبرې خو موږ ډېرې کوو چې په پوره پاکستان کې یو ځای کې هم دهشتګردۍ ریټ نشته نور دهشتګردي څنګه وي چې هغه په بجلی کونډۍ اچي لګیا ده اصل کې دې کې دننه زموږ دغه ادارې خلک په خپله ملو دي ځکه دومره غلا کیږي او دومره غلا کې دننه بیا دومره لاسز کیږي صرف فکر ښودل نه دي ذمواري هم اخیستل دي خو بله خبره دا ده چې کوم ټیکسونه موږ ورکوو دا ټیکسونه موږ باندې لاګو کیږي هم نه د حوالې سره پیښور های کورټ څه احکامات هم دي یو ډېر شان د مې نه پس
تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هر کلی وایو او موږ د های کورټ خبره کوله نو سینیئر قانوندان سیف الله محب کاکا خیل صاحب موږ سره دی. سیف الله صاحب ډیره مهرباني. سیف الله صاحب د های کورټ کې اول جسټس دوست محمد خان صاحب ریټائرډ چیف جسټس هو، بیا وزیر اعلی هم او بیا سپریم کورټ کې هم جج پاتې شوی دی. د هغوی غالبا 2012 کې یو ججمنټ راغلی و چې فیول پرایس ایډجسټمنټ به د خیبر پښتونخوا د اولس نه اخیستې کیږي، ولې چې موږ خپله د اوبو بجلی جوړو او دا چې کوم تیلو بجلی دا پنجاب کې جوړیږي نو ځان استعمالوي. او بیا 2022 کې 13 کال هم همدغه عدالت کې د باره کې درخواست ورکړی شوی او بیا دوباره دغه فیصله راغلی وه. پیسکو په خپله دغه آئین او قانون لا جوړه شوې ده، نو آیا د های کورټ دا بایندنګ څه قانوني حیثیت نه لري چې دوی یې نه مني؟ ګورې جی دا ډېر زیات امپورټنټ ټاپک دی نن سبا، او هر یو کس چې د بجلی بل نه تنګ دی او مجبوره شوی دی چې هغه غلا وکړي او د پیسو نه چې نه ځان بچ کړي، ځکه چې دا گورنمنٹ تاسو ته پته وی چې لکه فیول پرایس ایڈجسٹمنٹ چې دا بل اخلي، اف سی چارج سر چارج دی هغه بل اخلي، کوارټر ټیرف بل اخلي، کاست اف الکتریسيټي چې دا هغه بل وی، تاسو چې ټوټل یونټس کنزیوم کوي دا هغه خپل چې نو چارجز وی. او یو ډیر انټرېسټینګ خبره دا چې لکه یو کمپنی چې دا کمپنی هغه کمپنی د ټي وي فیس مخلي، هغه چې د انکم ټیکس هم چې د هغه اخلي، هغه چې د اوس خو ریډیو پیسې هم پکې راغلي په هر یو شیز لکه یو کمپنی چې د هغه څنګه د یو انډیویژوال نه د یو بل ادارې لپاره هغه کته په ټي وي ګوري او کنه ګوري خامخا پیسې ورکړي. بالکل دا خبره ده. نو تاسو خبره چې په های کورټ کې چې کوم کیسز وو، په های کورټ کې دا کیسز چې نو د الکتریسيټي والا او د سوی ګیس والا دا دوانه شویو. په دې دوانو کې دا فیصله رااله چې کوم یو صوبه یا الکتریسيټي پروډوس کوي یا چې هغه ګیس پروډوس کوي، دا د هغوی حق دی چې لکه هغوی د بچدنو تاسو دغه ناخلې د فیول پرایس ایډجسټمنټ چې دا ورته ناخلې، ګیس په چې هغوی ته پهله پریورټي باندې ملاویږي، الکتریسيټي په هغوی ته په پهله پریورټي باندې ملاویږي. بیا په دې کې سپریم کورټ هم دا وویل چې تاسو د آئینی حقوق کې چې هغه د بجلی او ګیس دا دوانه چې د پیداوار چې کم کیږي هغه د هر یو سټیزن چې دا هغه حق دی چې هغه ته ملو شي. خو زمونږ چې کوم صوبه ده چې هغه ګیس هم پروډوس کوي، هغه الکتریسيټي هم پروډوس کوي، زمونږ صوبې کې هغه ضرورت نه سیوا ضرورت نه ډبل مونږ پروډوس کوو. او په دې کې بیا چې ثاقب نثار صاحب دلته په پېښور ته راغلی او دلته یو بنچ لګولو په پېښور کې، او هغوی چې هغوی ته دا یو رپورټ په خامخ کې ښودلی شو چې چونکې دا لوډ شیډینګ باره کې خبره راغله. لوډ شیډینګ کې لکه زمونږ بجلی زیاته پیداوار زیات دی، خو زمونږ چې کوم دا لوډ شیډینګ کېږي، دا لوډ شیډینګ د دې دلاسه کېږي چې زمونږ سیستم چې ناکاره دی، زمونږ سیستم چې هغه برداشت کولی نه شي بجلی، زمونږ هغه سیستم ګرم شي، هغه چې هغه تارونه هغه چې کوم زمونږ ټول پراپر سیستم جوړ شوی دی، لکه تاسو به ګورئ چې هر وخت ټرانسفارمر وسوځي. بالکل او جی او ټرانسفارمر چې بجلو والا راشي، بجلو والا مقصد نه راځي او دغه یو سی دا عام نور دا راته وایي سر چې کوم دا دومره ټیکسونه دوی موږ نه اخلي، چېرته سړی لاړ شي؟ های کورټ فیصله دوی نه مني، سپریم کورټ دوی نه مني، نو سړی بیا چېرته راشي؟ چا سره خبره وکړي دا زموږ ظلم روان دی او د حل پکار دی، چا له سړی لاړ شي؟ په دې کې جی کیسز وشو په های کورټ کې. تاسو خبره سوري ما اصل کې پراپر جواب در نه کړ، مینس کې به خبره بل طرف ته لاړه. خو دا ده چې لکه دې کې چې کوم کیسز شوي وو هغه دوی نه پراته ولېږل، نو نه پرا هم چې هغه لکه فیصله چې مخکې لکه باغی باندې څه آرډر اونکه چې لګیا یا فیول پرایس ایډجسټمنټ چې اخلي یا ما اخلي، تاسو به کتلی وي چې بیا هغه بیلونه کړه روان څه وخت لپاره سټاپ شوي وو، څه وخت لپاره سټاپ شوي وو. خو بیا زمونږ اولوس چې دی هغه ولس بیا مخکې نه راځي او مخکې چې سوال جواب چې لکه د هغې دپاره عدالت ته چې رخ نه کړي، ځکه چې هغوی رو بیلي یو عدالت یو داسې آرډر وکړي چې هغه امپلیمنټ کېدی نه شي، نو په هغې کې لکه بیا زمونږ ولس چې هغه په خپله ډیسایډ شي، لکه زه په خپله ایزه. سیف الله صاحب تاسو اوس ماته خپل بطور یو قانونی ماهر، آئینی ماهر اور بطور سٹیزن آف پېښور ہمارا سوال دی،
دا کمپنی مانا پیسې اخلي مانا اضافي ټیکسونه مخلي زه بجلی دا 1,000 روپو استعمالوم بل د 10,000 ورکوم لګیا ما هغې نه پس د دغې کمپنۍ ذمواري څه ده لږ مې په دې پوه کې زما د کور نه بار میټر لګېدلی دی ټرانسفارمر دی کیبل دی دا هر سره چا ذمواري ده دغه کمپني دې کې څه کوي او بیا بطور سټیزن تاسو څه کړي دي او مونږ څه کړي دي ګوره جی دې کې د کمپنی ذمہداري صرف دومره ده چې هغه کمپنی به صرف خپل چارجز مونږ نه اخلي اوس مونږه تاسو یو عام اگزامپل تاسو درکم چې یو کمپنی وي او کمپنی خپل پروډکشن کوي د یو پروډکټ جوړي او هغه پروډکټ خرڅي نو هغه خپل لکه کسٹمر لبا او ما خپل پروډکټ ورکوي کنه نه درم سر دغه پیسو په بدل کې د کمپنۍ ذمواري څه ده اب څه کار کوي هغه موږ له سرویسز راکوي هغه موږ له بجلی صرف راکوي نو سرویس راکوي موږ له ټرانسفارمر موږ تاغه ټیکي میټر موږ تاغه لګي یا کیبل موږ تاغه اچي هغه کې خو ګوره چې دا خو دا ټول نه غټ کوېسچن دی کنه چې سرویسز موږ له راکوي نه موږ له پیسې اخلي زمونږ د علاقې زه په ورسک روډ باندې اوسېږم زمونږ په علاقې کې سراونډینګز کې گورنر چیف منسٹر زمونږ چې نو میر چې دا ټول چې دغلته اوسېږي او چھاونی مو سره ده کینټ علاقه ده ایم ان ایز دا ټول اوسېږي او په دې کې چې زمونږ ولس دومره چې لکه مایوس دي چې زمونږ په علاقه کې چې لوډ شیډینګ ټول نه سیوا کیږي او سدي چې کله ټرانسفارمر خراب شي نو ټرانسفارمر د پاره چې د بجلی والا لکه ایمن هغه سرویسز چې موږ ته پراپر راکوي هم نه د دې لپاره بیا کنزیومر کوډ جوړ شوي دي په دې لپاره چې په خلک هاي کورټ ته راغلي دي خو خبره دا ده چې لکه څه وخت سیف الله صاحب چې هغه کونډه خراب شي او صرف ډنډر وړي د هغې هم 500 روپۍ اخلي تاسو خو 500 روپۍ یادوي چې د هر یو کور نه چې 3,000 روپۍ راټولي اچھا کله بیا ټرانسفارمر وړي هلې راغونډي چې هغه راغونډي کې کار زیات دی ډېرې پیسې راټولي کی او پرایویټ گاډي نیولې وي پرایویټ گاډي کې چې هغوی راځي هغه ډرایور هم چې دوی هایر کړی وي دې پورې چې لکه د دوی لکه هغه انکم دی زمونږ وقار سیټ سے خدای دې وبخي اونریبل جسټس وقار سیټ هغوی دا فیصله کړې وه چې تاسو په دې وابډا امپلایز باندې د یونټس بند کې دا یونټس چې کوم دي دا دوی باندې بند ځکه کې چې لکه دوی خو دا دړادړ استعمالي لکه دا خو پیدریغه استعمال دي نو بهتره دا چې دا په دوی باندې بند کې او د دوی نه چې لکه پراپر چې هغه چارج کوي بیا او دیم پکې ویلیو چې لکه دا لوډ شیډینګ چې کوم کیږي په کې پی کې او دا چې کوم علاقې والا چې کوم کیس کړو چمکن علاقو والا هغه ځای چې لکه تاسو او فرض کا 60% چې خلک پیمنٹ کوي نو هغه 60% ته تاسو باوند یې چې تاسو وته چې بجلی پرووایډ او زما سوال دان دی سیف صاحب چې کم دا 40% غلا کوي آیا دا غوی غلا خلاف کاروائی د پیسکو ذمہواری ده یا دام زما کار دی چې زما محله ده او زه به دا غوی بل جمع کوم او ما ته پیسکو وی غلا کیږي زه به امتانه بلخله منو دغه خبره ده چې لکه پکار ده چې دوی باقاعده چاپې وهلې دوی کتلې چېرې بجلی کوم ځای کې چې غلا کیږي کوم ځای کې غلا نه کیږي تاسو بجلی یادوي د ګیس چې څه صفا غلا کیږي او همدغه میټر ریډر دي همدغه کسانی دوی راشي تاسو به اوس په سوشل میډیا باندې څونه ویډیوز کتلې وي چې هغه خپل په خوښه ډیټ باندې راځي او په خپل خوښه ډیټ باندې چې څومره یونټس واچي نو هغه د خپل خوښه ده او چا خوشاله کې بیا هغه چې کس چې خوشاله کینه بیا تاسو بل چې کمره روان وي ایون دی پورې کوي چې لکه دا بل چې کوم دا میټرز دي دا ډېر انټرسټینګ ټاپک دی په دې باندې لکه صرف لکه شارټلی به تاسو ته وایم چې دا میټر چې دا میټر دی کوس کی او مغه میټر ریډر دی دا میټر کوس کی ټول میاشت تیر شي بیا وته خپل میټر چې ولګي او چې کوم 2 نمبر میټر یې هغه وته کوس کی هغه واپس ته چې کور کې وته کیدی نو دا د لکه هغه میټر ریډینګ چې دی هغه یونټس چې دی هغه یونټس باغې باندې کم راشي چې کوم اکچوال میټر او کوم بل میټر چې دی هغه بل میټر باندې چې سیف الله صاحب چې کوم دی وخت کې مونږه د خلکو دا غصه ګورو لاره ګورو نو کوم مونږ ته اخري ور پاتې کیږي عدالت سره ریلیف راکولی شي یا نه عدالت هم دی کې مونږ ته خو بېوسه ښکاري نو بېوسه به ورته ووایو عدالت په دې کې بالکل اختیار لري هاي کورټ سره دا اختیار شته دوی خو نه پرته لګلې خو نه پره
چې نو هغه په خپل چو کې دا یو اتھارټي دا دغه کسانو فیور بکئی نو چې یو لکه د تاسو ته زویم چې جرنالیزم ولدي یو جرنالیست ظاهري خبر دی یو جرنالیست سنه سره یو سافت کارنر به وي یو وکیل د نو وکیل د لپاره بعد وکیل سافت کارنر وي داس یو لکه اداره چې هغه ته تاسو ورولېږي او ما کسان دي دا نو هغه خو بکلم چې نو دا نه غواړي چې دا ټیکسس چې کم دي دا ختم شي دا چې کم عوام ته چې د ریلیف چې نه ملو شي ورته او په خپل خودي ته یونټس او هر یو شي چې نو هر یو سرویسز چې نو هغه ملاويږي فری اف کاست چې نو فیول هم ته ملاويږي دنه وته پکور کې نوکران موجود وي کو بجلی راړ شنو جنریټر وته لګي سهار ټایم کې چې نو د سولر لګیدلې وي نو دا چې لکه دا خلکو چې نو دی باندې سکارم نشته دا خو زمونږ های کورټ ته دا پکار دی زمونږ های کورټ په دې باندې اکشن واخلي او کو های کورټ د سوموټو پاور تاسو یادوي نو یو لیټیګنټ راتلی شي او لیټیګنټ دا بوس کو چې آیا های کورټ سوموټو کولی شي انا خامخا درخواست به سپریم کورټ نه اوس هغه نور دومره مصروفه دي نور کیسونو کې چې جیل کې دنه سوکتي خوراک سور کوي هغه یو سپیسیفیک پرسنالټي دا الته مصروفه دي خو های کورټ آیا په دې کې څه کاروایی کولی شي های کورټ د یو عوام چې کوم راشي او درخواست جمع کی او درخواست ورکول لکه په خپل اکشن نشي غسته په خپل اکشن نشي غشتي درخواست په ورکو درخواست کې مونږ ایون لکه کو سو موټو اخلیم نو هغه د ایون د پریس ریلیز لکه د سی په پاس کې شوی دی چې یو پریس ریلیز راغلی دی د خلکو عوامو چې د پروټیسټ څنګه شو نو استاد په مشرق کې چې نو کافي دا ریپورت شو دا شینه تاسو چې د استاد یو پروګرام روان دی او زمونږ چیف جسټس ناشتي زمونږ چې نور ججز ناشتي او هغه کینی او یو میټینګ وکړي چې دا یو مسله په عوام چې نو فیس کې لګیا دی موږ پریس ریلیز راوالي او موږ پریس ریلیز باندې سو موټو غشتي شي دا د درخواست چې نو کنسیډر کولی شي خو چونکه سپریم کورټ چې نو په دې منډه فیصله را لې نو بهتره دا چې لکه زمون عوام را پاسي او هر یو کس چې نو هغه دی کو فرض کا او چې کم دی وخت کې دا صورتحال دی سیف الله صاحب چې کم خلک یو طریقې سره چې کم یو تحریک دی د سیول نافرمانه چې مونږه بلونه سوزو او کونډې اچو او هغه نه جمع کوو دا څومره خطرناک دی دا ډیر زیات خطرناک تاسو به کتلی وی چې عمران خان اوس وخت دا ویلو درنه کې سوزول او بل درنه کې سوزول او بیا بعد کې چې په خپل ټیکس چې هغه دومره ټیکسز او دومره یونټس چې دومره ګران کړل هغه زمونږ چې کوم لیډران دي انفورچونیټلی زمونږ لیډران په خپل چې نو مونږ سره زیاتې کوي عوام سره زیاتې کوي په دې کې زمونږ د بیلز کې د فیول چې نو سکار دی زمونږ لا بس یو سپیسیفیک یونټ یو ریټ راکې چیرې دومره ریټ پی د یو یونټ کو هغه 1000 مونږ کنزیوم کو مونږ هغه 2000 کنزیوم کو او مونږ هغه 10000 کنزیوم کو چې یو ریټ وی دا غي دغه دنه خدا خبرې می چې دا سحر د بجلی یونټ قیمت بیل دی او سلورو نواله تر یو سو پورې بیل دی او سل بیل دی 200 بیل دی دومره کنفیوز کړیو چې ډو کلیر نه سکول دی نو عام کس خو په پیګی نه زپ ټول نه پهلا خو په زړه نه پیګم چې اخر چې دا پیک اور چې د دوی د ټایمینګ د چینج کیږي چې زه خپل د افیس एग्जांपल درکم نو زما افیس چې نو کو ډیر هارډلی چې نو زیو چلو منو 15 غنټې زموږ افیس کې نیو او د وکیل افیس خو ایوننګ کې وی ما خام او زموږ چې نو زموږ د شپېتو زره پورې چې نو لکه زموږ بیل راځي نو لکه دا لکه بالکل چوټ نه انصافي ده چې کم پیسې موږ وګټو یو عوام چې نو لکه یو عام سیول سروینټ دی او هغه خو سیلری ټوټل چې نو هغه 60-70 هزار روپے ده نو یا ایمن کو هغه لکه تاسو لکه ډیلی ویجز والو وای نو هغه به چې ډیرم زیات شنو 20-25 هزار روپے کې 30 هزار روپے کې نو هغه کس په څنګه برداشت کړي دا خودکشانه وکیږي نه 30 هزار روپے تنخواه خو ډیر کم خلکو څخه په ډیر مهرباني موږ لږ وخت کمې دی 20,000 روپے سیف الله صاحب یاد کړئ قانون د 32,000 روپو دی او خیبر پختونخوا کې د حکومت خپل قانون نه دی لاګو بلا شی ادارو کې تر اوسه پورې موږ سره پیسې نشته ری موږ 32 نشو ورکولې 25 به ورکو او پرایویټ کې خو خلک په 10,000 په 12,000 په 15,000 کا او کوم ستر کې پټ کړي چې بس پرېږدا اسنده ولسته په دغه 10,000 په 60,000 خواريږي خوار خده حکومت هم پروا نه کوي ادارې هم پروا نه کوي چې اخر د ولس سره روان سدي قانون سره لوبې روانې دي یو شم د ماخلو
वेलकम बैक। द खैबर पख्तूनख्वा यविश ज़िलों के तकरीबन 15 पेत नेबरहुड और विलेज कौंसलों वो अव्या नशिस्तुनों बांधे परुन ज़िमनी इंतखाबातु और हैरानकुन तोगा बांधे पॉलिटिकल पार्टीज़ के पहला नंबर बांधे योजल ब्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रागला और PTI चस्तुमर लीड की सिटुना अगस्तिरी बला पार्टियों पसी निमे ना हम शात अदा सलवेख कसान टोलो नज़ियात आज़ाद कामयाब शिविदी और ज़्यादा आज़ाद दा वजह हम वा अगर हो के दनना बल्कि दाडे वर्कआउट लेवल बांधे इलेक्शन हो नो अल तक खल को टिकट नदी वर्कड़े हम पखपला का रिजल्ट कंपाइल कहो नो पूरा फहरिस्त के बाद अड़ो चासरा पॉलिटिकल सिंबल नो टोल बा आज़ाद वलाडो नो दा वो चकम दुआ व्यादी 72 दी आगे के सलवेख आज़ाद उम्मीदवारान कामयाब शिविदी टोन हज़ार खुदा दी बाकी 32 पर पॉलिटिकल पार्टीज़ निशान बांधना अगली दी 32 के 14 द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ द टोलो नज़ियाती ब्यावर पसे जमीयत उलमा इस्लाम शपग द स्वारलस नीम उवी तागे ना हम कम मतलब शपग जमीयत उलमा इस्लाम अगस्तिरी 15 जमात इस्लामी अगस्तिरी सलोर वरपसे अवामी नेशनल पार्टी 2 वरपसे पीपल्स पार्टी यो तहरीक लब्बैक और मुस्लिम लीग नून वरपसे यो सीट मुनगट आप सिफर वलाड़ दे नो तहरीक लब्बैक होम द नून लीग ना ज्यादा सीट नो गटल यो तहरीक लब्बैक 2 पीपल्स पार्टी सलोर ANP 15 जमात इस्लामी शपक JUI और स्वारलस 14 द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ योजल ब्या खलकोता उमदगा धड़का वर्कला चियावी उसम मौजूद दी और चिकला पोरे पर बैलेट पेपर बांधे दगा द बैट निशान वी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नुम वी अब असर लरी दगा सलवेखों के इतलात दारी तकरीबन 28 नवाला 30 पोरे 40 के 28 न 30 आगदी कम द PTI कसानु ख्वा खपौ और अल तक के पर 2 कसानु में टसलो नजका PTI ब्या चाला हम टिकट वरना के द्वाणा वर्कर दी द्वाणा दे आज़ाद उदरीगी अवाई के चावगटला अम द PTI वर्कर ओ दगा इतलाती खैर कन्फर्मेशन बा सरजु की चिकला ऑफिशियल नोटिफिकेशन उशी और ब्यागे न पस अगवी मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन की खैबर पख्तूनख्वा के दा अमली तो का बांधे पस्माल लेवल बांधे आखिरने गट इंतखाब हो पूरा पाकिस्तान के आखिरने हो बोले चे 6 अगस्त बांधे मुंगता मत्रा और हवेलिया के बल्दियाती इंतखाबात में लौशो पे खबर के PTI कामयाब शे व हवेलिया के हम द PTI हिमायती याफ्ता कस कामयाब शे द PTI खपल कस हो मलता 2 ज़रा वोट गेन करो नो द पॉलिटिकल फ्रंट ना सूरत हाल हो च खैबर पख्तूनख्वा के ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के शिविदी प्रोग्राम ख़त्म दे और सबा पूरे इजाज़त रहा के अल्लाह पामान।